כן, הגעתי לחברת ביזנס פרוצס טכנולוגיס לא במקרה. מזה כבר 3 שנים הייתי עסוקה במיזם בריטי, שמטרתו לחבר את כל העסקים בעולם עם לקוחות, לטובת כולם. הקדשתי זמן רב לבניית קבוצה בהרבה מדינות בעולם. הדרכתי, הפצתי את המוצר, אך עד היום הזה הרעיון לא הושלם מהרבה סיבות. לכן כשנחשפתי לחברה שתוך חודשיים לא רק הקטה רעיון, אבל הביאו אותו לביצוע מרשים, הצטרפתי לקבוצת לידרים שהבינו את הפוטנציאל העצום בשיווק מוצר ייחודי וחדשני. מדוע החברה בחרה דווקא במוצר הזה? והאם יש לו ביקוש? בואו נסתכל. בתמונה של המסך אנחנו רואים את הדרישה למוצרים מבוססי פלאפונים והתפתחות אדירה של טכנולוגיות שלא רק נכנסות לכל בית, אבל גם לא נפרדות מבעליהם בכל מקום בו הם נמצאים. קהל היעד שלנו הם בעלי עסקים אשר מנסים בכל דרך להגדיל את כמות הלקוחות שלהם. הכלי העיקרי להגדלת העסק מאז ומתמיד היה פרסום, אשר נהיה יקר יותר ופחות יעיל בשנים האחרונות. האמינות של הפרסום מוטלת בספק כבר מזמן, כיוון שהלקוחות מבינים טוב מאוד שבעבור כסף אפשר להבטיח הכל. כל בעל עסק מבין היום שהדרך היעילה והנגישה ביותר זה להיות נוכח בתוך הכלי אשר רוב האנשים משתמשים בו כל יום. המטרה היא לאפשר לבעל העסק לתקשר עם הלקוחות שלו, להודיע על מבצעים, מוצרים חדשים, על בונוסים, כל מיני הצעות חד פעמיות ועוד. כל אותם הדברים אשר יגרמו ללקוחותיו לחזור לבית העסק ולרכוש שם את המוצר שבאמת נחוץ להם. ככל שמאגר הלקוחות של העסק יגדל, כך יהיו יותר רווחים לבעל העסק, ומכאן גם יותר אפשרויות לפתח את העסק ולהרחיב את מגוון המוצרים או השירותים שלו. את זה מבינים כולם, ובדיוק לצורך זה קמה האפליקציה ויפ, כדי לתת ללקוחות יתרונות בולטים בהשתייכות לעסק, ואילו לבעל העסק להגדיל את מאגר הלקוחות שלו. הלקוח יוריד את האפליקציה של העסק לפלאפון שלו, במידה וזה ישתלם לו. כנ"ל לגבי בעלי עסקים. הם יעבדו עם האפליקציה שלנו רק במידה וזה ישתלם להם, וגם ישרת את מטרתם. בצורה זו, האפליקציה תאחד בעצם את שני המגזרים האלה, לקוחות ובעלי עסקים, לתועלת הדדית. נעבור למספר דקות לסרטון, שראיתם אותו קצת קודם, בו תוכלו להתרשם מהפונקציות והיתרונות של האפליקציה. שימו לב. VipVip is an application that allows you to fill up a simple form and create a free app for your company or outlet in just 15 minutes. The app will contain all the information your clients need and will be immediately available to download in App Store and Google Play. This is a unique product that not only allows you to save your money but also to benefit from a functional app. VipVip app keeps the existing clients informed. Every client will get push notifications whenever you have promotions, news and various events. VipVip app saves money. This is a unique product. Not only it allows you to save money on creating and maintaining your own application, it also fully replaces plastic discount cards. You no longer need to spend money to issue plastic discount cards. VipVip app increases client loyalty. The application will contain all the information your client needs: news, company information, location map, contacts, feedback form, loyalty program info, and much more.
all the information about your company will be easily available for all your clients. Last but not least, VipVip attracts new clients. The application has an option of creating an affiliate program that allows you to attract more clients by using Invite a Friend strategy. Let's see how the system works. Once you register on VipVip.com, you will immediately get a user account. After that, you fill up a simple form with the information that will later be reflected in your client app. You will also specify the base discount and the percentage that you are ready to devote to the affiliate program. This percentage is divided by 3 levels of clients. As soon as all the information is complete, the app will be ready to download. All you need to do is to share the app link with your clients. To do that, you will have a document ready to print. When your clients follow the link, they install VipVip app with your information and base discount. It is an opportunity for them to stay updated about the news of their favorite store, cafe, etc., participate in your promotions, and later get up to 100% discount for bringing new clients. Here is an example. Let's say you own a workout clothing store and provide a maximum discount of 25% for your regular customers. The base discount will be 7%, and other 18% are dedicated to the affiliate program. First level affiliate 9% when friends invited by the client shop. Second level affiliate 4.5%, purchases made by friends recommendation. Third level affiliate 4.5% as well, when clients invited by friends of friends shop. Every time someone makes a purchase, your cashier registers the amount in the program. VipVip system automatically accrues loyalty points to the person who invited the new client. The recommender can only spend the points by paying for something in your store, partially or in full. Therefore, every new client will be very interested in bringing as many new clients as possible. It takes time to accumulate points, and therefore it is a more economical option than giving the client a big discount at once. Moreover, an active client invites an average of 7 people. That means that after a while there will be around 49 customers as second-degree affiliates and 343 as third-degree affiliates. So, every active client using the affiliate program will bring around 400 new clients, and it will replay the discount amount many times. If your store is visited by 1,500 clients, and only 250 will be interested in the affiliate program, VipVip will allow you to get 100,000 new clients after some time. Even if the result is 10 times worse, 10,000 new clients would also be a great result. Everyone wins with VipVip. It is a very interesting program for the clients, as they can get up to 100% discount by accumulating points. All they need to do is to recommend your store to their friends and acquaintances. For you, it is a chance to get many times more clients without investing in advertising. Sign up now and get your free VipVip app today. סליחה, אני מבינה שהייתה הפסקה בשידור של הוידאו, אני אשים אותו בסוף עוד פעם, ובואו נמשיך בינתיים. מתוך הסרטון ניתן לראות שהחברה בחרה להפצה מוצר שבאמת נחוץ לכל בית עסק. הרבה בתי עסק קורסים היום תחת עול של מרכזי קניות מפוארים, והן נבנות כפטריות בכל עיר. מצב כלכלי גם כן אינו יציב בכל העולם, לא רק בישראל. אנחנו מציעים לבעל העסק את המוצר שהוא באמת זקוק לו. אנחנו לא באים ואומרים לו, תקלה אצלנו אפליקציה, אולי תזדקק לה. מה טוענים אנשי שיווק בריטיים? 68% אנשי הדור טוענים שלא יהיו לקוחות קבועים בעסק, שאין לו תוכנית נאמנות טובה.
הפיכת 5% בלבד של לקוחות ללקוחות קבועים תגרום לעליית רווחי החברה בכ-25 עד 100%. 95% מהלקוחות סבורים שבונוסים ללקוחות קבועים חשובים ביותר. מסתבר שלהביא לקוח חדש לעסק יקר פי 5 עד 10 מאשר לשמר לקוח קיים. לקוחות שהצטרפו לתוכנית נאמנות פעילים 168% יותר מאלה שלא הצטרפו. 60% מהדור הקיים מוכנים לוותר על שירותי העסק אם המתחרים יציעו תנאים יותר אטרקטיביים. סכום קנייה ממוצע של לקוח קבוע ב-56% גבוה מלקוחות חד פעמיים. האם זה באמת כך? את המוצר שלנו ניתן להציע בעצם לכל בית עסק. זה יכול להיות עסק קטן ובינוני, כמו מספרה, בוטיק, חנות כלים או חנות משקפיים, בית קפה או מסעדה, רופא שיניים או מניקוריסטית שעובדת מהבית. זה יכול להיות עסק שמוכר גם דרך האינטרנט. זו גם יכולה להיות חברה שהאפליקציה תעזור לה לתקשר עם הסוכנים שלה, או איזושהי מסגרת לימודית כמו קורסים למשל, בתי ספר פרטיים ועוד. אנחנו בעצם לא מוכרים את המוצר. אנחנו יועצי שיווק שמבררים עם בעל העסק איזה צרכים יש לו וכיצד נוכל לעזור לו לקבל יותר לקוחות ולהגדיל את הרווחים בהתאם. אפשר לברר איזה אמצעי פרסום הוא מנצל לקידום העסק שלו. האם הפרסום יעיל עבורו? האם הוא יכול לכמת את התועלת שבפרסום? איזה כלים יש לו לבדוק כמה לקוחות הגיעו לעסק שלו הודות לפרסום שהוא עשה? רובם יענו לנו שאין להם שום דרך לבדוק את יעילות הפרסום. כל מה שהם יודעים זה המחיר שהם נדרשים לשלם עבורו, ושזה מאוד מכביד על התקציב שלהם. וכאן אנחנו באים ומציעים לבעל העסק אפליקציה שתהיה צמוד עם הלקוחות תמיד, ותיתן לי אפשרות לתקשר איתם בכל רגע נתון. וכשנדבר על הפונקציות המובנות של האפליקציה שלנו, אתם תבינו שזו מערכת שלמה לניהול מועדון לקוחות, שפועלת בצורה מתקדמת ויעילה ביותר. כיצד היא פועלת? תוכנית שותפים מובנית לתוך האפליקציה שלנו. בואו נסתכל על דוגמה. נניח שבעל העסק יכול להרשות לעצמו לתת גלובלית 15% הנחה מהמוצר שהוא מוכר. הוא קובע בתוך האפליקציה שלו שהנחה בסיסית שתגיע לכל לקוח שירכוש איזשהו מוצר היא 7%. כעת הוא מציע ללקוחות שלו להוריד את האפליקציה, וכל מי שמוריד אותה מקבל 7% הנחה על המוצרים באופן מיידי. בעל העסק קובע על איזה מוצרים הוא יכול לתת הנחה, על איזה הוא לא יכול לתת הנחה. הכל נמצא בשליטתו. כעת הוא מסביר ללקוחות שלו שאם הם ישתפו את החברים שלהם, ידידים ומשפחה באפליקציה, בדרך פשוטה ביותר, על ידי קישור או על ידי QR קוד, הם יכולים להעביר את האפליקציה לפלאפונים של החברים שלהם. בצורה כזאת, החברים שלהם יכולים להמשיך הלאה ולהעביר את האפליקציה לאחרים. ברגע שמישהו מתוך האנשים שהוריד את האפליקציה הגיע לחנות, הוא גם כן יקבל 7% בסיסיים הנחה על המוצר שהוא קנה. אבל האיש שהמליץ להם על האפליקציה ישר יקבל הודעת SMS ש4% מתוך הקנייה נפלו על האפליקציה שלו ומחכים שם. כנ"ל לגבי דור השני,
2% והנחת דור שלישי 2%. בצורה כזאת כאן בדוגמה אנחנו רואים שבסך הכל העלות של בעל העסק לתוכנית השותפים היא 15% הנחה. כמובן שזה ניתן לבחירה של כל בעל עסק בהתאם למה שהוא יכול להרשות לעצמו. נבחר למשל דוגמה, יש לנו כאן 3 דורות של לקוחות. לקוחה ראשונה שמזמינה קבוצה של חברים, נניח שהזמינה רק 5 חברים. 5 חברים האלה בתורם הזמינו כל אחד עוד 5 חברים. כבר יש לנו 25 חברים שהורידו את האפליקציה של בעל עסק מסוים. וגם הם מעבירים את האפליקציה הלאה לידידיהם, מכריהם, ובסך הכל 25 איש הביאו עוד 125 איש. כעת תראו, אם לקוח אחד בסך הכל הביא 125 לקוחות חדשים, ומתוכם בחודש או חודשיים הראשונים יגיעו רק 25 קונים לעסק, ובסך הכל לעסק יש 100 לקוחות שהוא חילק להם את האפליקציה בתחילה, אז בעל העסק יקבל 2,500 לקוחות חדשים. אני הקצנתי בכוונה ולקחתי דוגמה מאוד פשוטה. כמובן שיהיו לקוחות שיחלקו יותר מ5 אפליקציות לחברים שלהם. וברגע שבעל העסק יתחיל לשלוח הודעות, התראות פוש, לתוך כל האנשים שהורידו את האפליקציה ולספר על המוצרים שלו, על השירות שהוא נותן, על המבצעים שהוא נותן, יותר ויותר לקוחות מתוך אלה שכבר יש להם אפליקציה יגיעו להכיר את העסק שלו. ליתרה מזו, אנחנו מאפשרים לבעל העסק לבנות את האפליקציה ולהתאים אותה ללקוחות שלהם בחינם. כל מי שרכש אי פעם אפליקציה לעסק שלו וחיכה חודשים לאישור בחברות כמו אפל או אנדרואיד יודע במה זה כרוך. וכעת, בואו נראה מהם הפונקציות הבסיסיות של האפליקציה שלנו. מערכת התראות ללקוחות. לא סתם מערכת התראות, אלא לא מוגבלת במספר מילים, שזה מאוד מאוד חשוב למי שמכיר את העניין ויודע שכל חברה שנותנת שירות כזה גובה עבור מספר מילים. חדשות בעסק, דף שלם שאפשר למלא אותו כל פעם בהודעות חדשות, בתמונות של העסק, של המוצרים, של המבצעים. אודות העסק, את כל הפרטים, פרטי קשר של כל עסק ועסק. יש מפה, מפת הגעה לעסק. יש צור קשר. הפונקציה של צור קשר מאוד מאוד חשובה, כיוון שישר מתוך האפליקציה הלקוח יכול לתקשר עם העסק ולשאול אותו שאלות שמעניינות אותו. לשם העניין הזה יש כפתור להתקשר לעסק. קבלת משוב מלקוח זה דבר מאוד מאוד חשוב. לאחר שמתבצעת הקנייה ונרשמת על האפליקציה, מיידית מקבל הלקוח התראה שמבקשת ממנו לדרג את השירות. תוכנית נאמנות שדיברנו עליה קצת קודם. תוכנית שיתופים שמתפשטת על 3 דורות עבור כל לקוח ולקוח, וניתן להוסיף מדורים נוספים כבקשתך וכל מיני שירותים נוספים. נוסף לכך יש קטלוג מוצרים, ומאוד בקרוב תפתח הפונקציה של חנות שאפשר יהיה למכור ישר מתוך האפליקציה. החברה יצרה מדריך מפורט מאוד, ובו יש הסבר כיצד גם בונים את האפליקציה במספר צעדים בלבד, תוך חצי שעה, וכיצד עובדים איתה מול הלקוחות בבית עסק שלהם. כפי שאמרנו קודם, האפליקציה
עצמה בעל העסק מקבל בחינם. הוא גם מקבל חודש שימוש חינם כדי להתחיל לעבוד איתה ולעמוד על יתרונותיה. כך נראית בעצם האפליקציה מבפנים. זה המשרד שבו אנחנו בונים אותה. כדי לבנות את האפליקציה יש למלא שאלון בעל 7 שלבים פשוטים ביותר, ותוך יום אחד האפליקציה מקבלת אישור וניתנת להורדה בכל הפלאפונים, גם של אנדרואיד וגם של אייפון. שימו לב, זו דוגמה של האפליקציה שעשיתי לעסק שלי, וברגע שאתם בונים אותה, שלב אחרי שלב, יש לכם גם תצוגה כיצד זה ייראה על המסך. אם כך, ההתראות שבעל העסק יכול לשלוח הם ללא הגבלה, אפילו כל יום. דיברנו על כך שיש דף של חדשות החברה, ואת הדף הזה אפשר גם כן לחדש כל יום, ועל ידו אנחנו שולחים את ההתראות פוש ללקוחות, אנחנו ממלאים את כל הפרטים על החברה, יש לנו מפה, פרטי קשר, יש לנו אופציה של צור קשר, יש לנו משוב מהלקוח, תוכנית נאמנות, תוכנית שיתופים, אנחנו יכולים להוסיף עמודים כמה שנרצה, ויש לנו קטלוג מוצרים. בתוך האפליקציה כל הפונקציות מובנות עוזרות לבעל העסק לקבל משוב מלקוח עם כל קנייה. זה בעצם עוזר לו להבין את מידת שביעות הרצון של הלקוח, וגם להעריך את השירות של העובדים שלו בעסק. הודות למשוב הלקוחות, בעל העסק יכול לקבל החלטות לגבי צוות העובדים שלו, למי מגיע בונוס ואת מי בעצם צריך להעביר תפקיד או להיפרד ממנו. ניקח את עצמנו לדוגמה. אם טיב השירות אינו מספק אותנו, הרי לא נרצה לחזור לאותו עסק שנית. בצורה זו אנו נותנים לבעל העסק את הכלים לבדוק את שביעות הרצון של הלקוחות שלו. אפשר לומר שבעל העסק לא רק מקבל אפליקציה, אלא מקבל מערכת שלמה שמאפשרת לו גם לשפר את השירות. במהלך חודש ימים, בהם בעל העסק מקבל את האפליקציה, בונה אותה תוך יום אחד ומשתמש בה ללא תשלום. בזמן הזה הוא יכול לבנות אותה, להתחיל לחלק ללקוחותיו, לידע אותם על היתרונות של השימוש בה, וללמד את העובדים בעסק שלו להשתמש בה. וזה בעצם הליך פשוט מאוד ולא גוזל זמן רב. ורק החל מחודש שימוש שני באפליקציה, יתבקש בעל העסק לשלם דמי מנוי חודשיים. בואו נסתכל מה זה. כאן אנחנו בעצם עוברים כבר לחלק עסקי וכלכלי של המיזם, ונתחיל מהוצאות של בעל העסק עבור שימוש שוטף באפליקציה. עלות המנוי החודשי תלויה בכמות האפליקציות אשר נמצאות על הפלאפונים של הלקוחות של העסק. סכום מנוי מינימלי הוא 10 יורו ומקסימלי 100 יורו לחודש. בעל העסק ישלם מנוי חודשי של 10 יורו במידה וחולקו עד 30 אפליקציות של העסק שלו ללקוחות. זה מה שקורה לרוב העסקים שהם חדשים ובתחילת דרכם, ובוודאי בחודש ראשון לעבודתם. בעבור הורדה של עד 100 אפליקציות, התשלום החודשי הינו 30 יורו. החל מ-100 ועד 300 אפליקציות, דמי מנוי חודשיים הם 50 יורו, והחל מ-300 ומעבר לזה עד אינסוף, 100 יורו. אני מעגלת את הסכומים, הסכומים הנכונים אתם יכולים לראות על המסך עצמו. נסו כעת להיזכר, כמה כרטיסי חבר יש לכם בארנק מכל מיני בתי עסק. הכרטיסים עצמם עולים כסף רב לבעל העסק, והוא גובה עבורם כסף מהלקוחות שלו, בדרך כלל מדי שנה. כבר כאן אנו רואים יתרון גדול כמו לבעל העסק, כך גם ללקוחותיו. אין הוצאות כרטיס לקוח נמצא על אפליקציית עצמה.
לא צריך, היא מובנית בפנים. במנוי מקסימלי בעל העסק יכול לשלוח התראות פוש בכמות בלתי מוגבלת של לקוחות, אפילו מדי יום. לפי הסטטיסטיקה, כ-95% מהלקוחות פותחים את ההודעות. גם כאן יש יתרון בולט לאפליקציה שלנו. כמות המילים בהתראות אינה מוגבלת, כפי שאמרנו קודם, וגם לא ניתן להוסיף תמונות ווידאו. בצורה כזו, המידע על המוצרים חדשים או על המבצעים של החברה מגיע ללקוח במיידית ובשלמותם. אחד הדברים המשמעותיים ביותר הוא שהאפליקציה שלנו כוללת תוכנית נאמנות שמאוד משתלמת גם ללקוחות וגם לבעל העסק. ללקוחות כדאי מאוד להמליץ לחבריהם להוריד את האפליקציה, כדי שגם הם יוכלו לקבל הנחה קבועה בבית העסק וליהנות מהבונוסים על ההמלצות. למה? כי כל פעם שחברים של הלקוח יבצעו קניות בבית העסק המסוים הזה, תגיע הודעה ללקוח שהצטברו לו נקודות באפליקציה וניתן לממש אותם בכל רגע. בוובינר הבא, שיתקיים ביום רביעי בערב, ויוקדש למפיצים בחברה, בעלי רישיון להציע את האפליקציה, לכל בעל עסק, נדבר על הצד העסקי ותוכנית תגמול עבור כל שותף שמצטרף לחברה. יש 3 אפיקי רווחים לכל מי שמצטרף לחברה, ועליהם אנחנו נדבר בנפרד. מי שרוצה מאוד לקבל את תוכנית תגמול קודם, אנא כתבו לי ואני אשלח אותה בצורה כתובה, בתור טקסט לכל אחד. וכל השאר נמתין ליום רביעי בערב וניפגש איתכם שוב כאן בחדר, נדבר על הצד העסקי של האפליקציה. אני מודה לכולכם על ההקשבה, אני מקווה להיפגש עם כולם בקרוב, ומאחלת לכל אחד מכם הצלחה בדרככם. אם יש למישהו שאלות שקשורות לחומר שדיברנו עליו היום, אתם מוזמנים לכתוב אותם בצ'אט, אני אמתין כמה דקות לפני שאני אסגור את הוובינר. כן, מאיר, בהחלט. אני אשמח לשלוח לך את כל מה שיש לי כרגע. בקרוב מאוד, גם המרכז עסקי, זאת אומרת, האופיס שלנו יהיה מתורגם בשלמותו לאנגלית גם. כל הוידאו שכרגע ישנם בחברה ויש המונים יתורגמו לאנגלית, ואת כל מה שאנחנו נצטרך לארץ נוסיף כתוביות בעברית. כן, בהחלט. יש עוד למישהו שאלות? אם לא חברים, אז המשך יום נעים לכולכם. תודה רגינה, תודה לכולכם עוד פעם. לא עניתי לך, אבישי, סליחה, לא ראיתי את השאלה שלך, אני חוזרת. מה קורה אם יש 2 עסקים שהצטרפתי אליהם כלקוח VP פרמיץ? יש לי 2 אייקונים בפלאפון. שאלה טובה מאוד, אבישי. לא, יש לך אייקון אחד בלבד שנקרא ויפ, ואותו אתה מוריד עם האפליקציה הראשונה. לאחר מכן, גם אם יש לך אפליקציות של 20 בתי עסק, הם כולם יהיו בתוך האייקון הזה, בתוך האפליקציה ויפ, ומסודרים שם לפי קטגוריות. כל פעם שאתה מגיע לבית העסק, אתה פותח את האפליקציה ויפ, מוצא בה את העסק שאתה רוצה לקבל אצלו הנחה. כנ"ל כשאתה נותן אפליקציה לחברים שלך, מפיץ אותה הלאה לידידים ולחברים, אתה פותח את האפליקציה שאתה רוצה להפיץ אותה, וממנה נותן את ה-QR קוד, יש הכל בפנים, או את הקישור להורדה.
אוקיי? כעת עניתי לך. עם חנויות מתחרות זה מצוין. זו גם כן שאלה מאוד מאוד טובה. מה שקורה עם חנויות מתחרות זה שכשכל חנות שיש לה את האפליקציה של פיפ-פיפ שולחת את ההתראות ללקוחות, היא שולחת, הלקוח מקבל רק את ההתראה של החנות הזאת. רק אם הוא ילך וירשם נניח גם במספרה אחרת, כשהוא כבר רשום במספרה אחת הוא יקבל את ההתראות שלה ומבצעים שלה וחידושים שיש בה. אבל רק אם הוא ילך למספרה אחרת והוא יוריד גם את האפליקציה שלה, אז הוא יקבל התראות משתי הלקוחות. אבל באופן כללי תמיד יש לו את העסקים שהוא מעדיף אותם, יש לו על האפליקציית פיפ-פיפ את האפליקציות של כל עסק ועסק בנפרד שבו הוא מבקר. זו בעצם אפליקציה שכל אחד בונה לעצמו. רק אחרי שיהיה לכם את המשרד שלכם ואתם תוכלו לבנות בו אפליקציה, ואפשר לבנות שם אפליקציה גם לדוגמה, לא חייבים להיות בעל עסק כדי לבנות אותה, כל מפיץ יכול לבנות לעצמו אפליקציה, אתם תבינו כיצד כל אחד מקבל את האפליקציה שלו בנפרד. אוקיי, אנחנו נדבר על הצד העסקי ועל ההשקעה שלנו. תאמינו לי, זו השקעה שכל אחד יכול לעמוד בה כדי להפוך למפיץ. אנחנו נדבר על זה בוובינר נפרד. ושוב תודה לכולם ויום נפלא לענייננו.